विद्यार्थी मित्रों लास्ट टाइम आपणे शून्य क्रमनी प्रक्रिया अने प्रथम क्रमनी प्रक्रिया माटे वेग अचळांक अने एना अर्ध आयुष्य समय शोधवा माटेना सूत्रो तारव्या था। हवे आपणे आजे आभासी प्रथम क्रमनी प्रक्रियानी आपणे वात करीए। आभासी प्रथम क्रमनी प्रक्रिया एटले केटलीक प्रक्रियाओ जे छे ए उच्च क्रमनी होय छे कि जेनो प्रक्रियानो क्रम जे छे 2-3 होय, परंतु ए प्रक्रियानो क्रम आपणने एक मळे छे। तो एवी प्रक्रियाने आपणे आभासी प्रथम क्रमनी प्रक्रिया कही शकाय। उच्च क्रमनी होय छे परंतु एना अंदर प्रक्रियकोनी सांद्रता लगभग अचळ रहती होवाने कारणे एने कारणे जे छे ए प्रथम क्रमनी जोवा मळे छे, माटे एने आपणे आभासी प्रथम क्रमनी प्रक्रिया तरीके ओळखीए छीए। एमां एक्जाम्पल छे इथाइल एसिटेट जे छे। इथाइल एसिटेट ना जल विभाजननी प्रक्रिया जे छे, एस्टरना जल विभाजननी प्रक्रिया ए आभासी प्रथम क्रमनी प्रक्रिया छे। एस्टर इथाइल एसिटेटना जल विभाजन माटे पाणीनो जथ्थो वधारे लेवामां आवे छे अने पाणीनो जथ्थो वधारे लेवामां आवतो होवाने कारणे प्रक्रियानो वेग जे छे ए प्रक्रियानो वेग ए एस्टर अने पाणी बंनेनी सांद्रता उपर आधार राखे छे। प्रक्रियानो क्रम 2 थाय, परंतु आखी प्रक्रिया दरमियान पाणीनी सांद्रतामां कोई फेर थतो नथी अने एने कारणे लगभग एने अचळ गणी लेवामां आवे छे अने अचळ गणवाथी प्रक्रियानो वेग ए आ एस्टरनी सांद्रताना 1 समप्रमाणमां थाय छे, माटे प्रक्रिया ए आभासी प्रथम क्रमनी गणाय छे। एक्जाम्पल जोईए। अहींया इथाइल एसिटेटना जल विभाजन करवामां आवे तो H+ मीडियमनी हाजरीमां एसिटिक एसिड अने इथेनॉल आपणने मळे छे। हवे T = 0 समय એટલે જ્યારે શરૂઆતમાં અહીંયા 0.1 મોલ ઇથાઇલ એસિટેટ લીધેલા છે, 0.01 મોલ અને 10 મોલ પાણી લીધેલું છે અને શરૂઆતમાં અહીંયા એસિટિક એસિડ અને ઇથેનોલ છે બંનેની સાંદ્રતા 0 લેવાય છે। હવે T = T समय થોડાક સમય પછી 5 મિનિટ 6 મિનિટ 2 મિનિટ કે એના પછી એટલે T = T समय આ ઇથાઇલ એસિટેટ જે છે એને ए एसिटिक एसिड और इथेनॉल में रूपांतरण थी जैसे एनी सांद्रता 0 थशे। तो एनी सांद्रता 0.01 मोल थी, तो अहींया जे छे ए 0.01 मोल एसिटिक एसिड और 0.01 मोल इथेनॉल मळे छे। तो पाणीनी सांद्रता केटली फेरफार थशे? तो पाणीनी 10 मोल लीधी थी आपणे, तो पाणीनी सांद्रता 10 मोल थी ए हवे घटीने केटली थशे? 0.01 मोल जे छे बाद करो तो 9.99 मोल मळे छे। एनो मतलब कि पाणीनी सांद्रतामां कोई खास फेर पड़तो नथी, एटले पाणीनी सांद्रता अहींया अचळ गणवामां आवे छे। एटले अहींया आपणे लखता नथी, पाणीनी सांद्रता अहींया लखता नथी। एटले प्रक्रियानो वेग के एस्टरनी 1 आ प्रमाणे बताववामां आवे छे, माटे प्रक्रिया क्रम आपणने 1 मळे छे। आवी प्रक्रियाने आपणे आभासी प्रथम क्रमनी प्रक्रिया तरीके ओळखवामां आवे छे। ए ज प्रमाणे जे छे ए सुक्रोजनुं व्युत्क्रमण, सुक्रोजमां पाणी उमेरीने H+ मीडियमनी हाजरीमां आपणने ग्लूकोज अने फ्रुक्टोज मळे छे, जेने आपणे सुक्रोजनुं आपणे इन्वर्जन तरीके ओळखवामां आवे छे। तो आ प्रक्रियानो वेग जे छे ए वेग अहींया C12H22O11 मात्र सुक्रोजनी सांद्रता उपर ज आधार राखे छे, એટલે सांद्रतानी 1 होय छे, माटे प्रक्रिया प्रथम क्रमनी गणाय छे। એટલે હકીકતમાં પ્રક્રિયા જે છે પ્રક્રિયાનો ક્રમ 2 હોય છે, પરંતુ એક પ્રક્રિયકની सांद्रता ખૂબ જ વધારે હોવાને કારણે આખી પ્રક્રિયા દરમિયાન લગભગ અચળ રહેતો હોય છે, એમાં એ सांद्रताમાં કોઈ ફેર પડતો નથી, માટે પ્રક્રિયાનો વેગ એના સિવાયના બાકીના પ્રક્રિયક ઉપર આધાર રાખી અને પ્રક્રિયા પ્રથમ ક્રમની બનતી હોય છે। એને આપણે આભાસી પ્રથમ ક્રમની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે એના પછીનો મુદ્દો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રક્રિયા વેગ પર તાપમાનની અસર। પ્રક્રિયા વેગ ઉપર તાપમાનની અસર બુકમાં આ પ્રમાણેનો મુદ્દો આપેલો છે। આ મુદ્દોમાં ઘણું બધું આપેલું છે, પણ આપણે જે છે એને થોડા પ્રશ્નો વાઇઝ એના અંદર ભણીશું। तो एनी अंदर प्रक्रिया वेग, प्रक्रियानो वेग ए तापमान पर आधार राखे छे। आपणे आगळ शरूआत में तमने भणाव्युं छे। तो
કહ્યું પણ હતું કે પ્રક્રિયાના વેગ ઉપર અસર કરતા પરિબળોના અંદર જે છે એમાં તાપમાનની વાત હતી કે ઠંડા પાણીના અંદર જે છે એ ઠંડા પાણીના અંદર તમે ખાંડને ડિઝોલ્વ કરો છો, ઓગાળો છો તો વધારે સમય લે છે, જ્યારે ગરમ પાણીના અંદર ખાંડને ઓગાળવામાં આવે તો ઝડપથી ખાંડ ઓગળી જાય છે. તો પ્રક્રિયાનો વેગ એ ટેમ્પરેચર ઉપર આધારિત છે અને ઉનાળામાં એટલા માટે તો દૂધ ઝડપથી બગડી જાય છે, એટલા માટે તો આપણે દૂધને સ્ટોર કરવા માટે ફ્રીજમાં મૂકીએ છીએ. એટલે પ્રક્રિયાનો વેગ એ તાપમાન ઉપર અસર કરે છે. અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે N2O5નું વિઘટનની જે પ્રક્રિયા છે એ N2O5ના વિઘટનની પ્રક્રિયામાં આપણે 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને એનો આપણે જે છે એ અહીંયા 12 મિનિટનો સમય લે છે. જ્યારે 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને પ્રક્રિયા કરીશું, તાપમાન આપણે ઘટાડીશું તો 5 કલાક થાય છે. 12 મિનિટની જગ્યાએ 5 કલાક, અને એનાથી પણ તાપમાન ઘટાડીશું, 0 ડિગ્રી કરીશું, 10 દિવસે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય છે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો 0 ડિગ્રી કરતાં 25, 25 કરતાં 50, જેમ જેમ તાપમાન વધે છે એમ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટેનો સમય ઓછો થતો જાય. દિવસમાંથી કલાકમાં આવી ગયો, કલાકમાંથી મિનિટમાં આવી ગયો. તો અહીંયા પ્રક્રિયાનો વેગ ઉપર તાપમાનની અસર જોવા મળતી હોય છે. બીજી એક વાત છે કે KMnO4 અને ઓક્ઝેલિક એસિડનું જે મિશ્રણ છે એ મિશ્રણમાં KMnO4નો રંગ દૂર કરવા માટે તાપમાન વધારે રાખીશું તો ઝડપથી KMnO4નો રંગ દૂર થાય છે, બાકી તાપમાન જે છે ઓછું રાખીશું તો એમાં KMnO4નો રંગ દૂર થતાં વાર લાગે છે. તો આપણને એક પ્રયોગના આધારે આપણને એક કથન મળ્યું છે કે 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન વધારવામાં આવે કોઈપણ પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રક્રિયામાં એનું 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન વધારવામાં આવે તો વેગ અચળાંક કે લગભગ બમણો થઈ જાય છે. આ એક પ્રાયોગિક રીતે આપણને સાબિત થયેલું છે. તો આ બાબત જે છે પ્રક્રિયા વેગ ઉપર અસર કરતા પ્રક્રિયા વેગ ઉપર તાપમાનની અસરમાં તમને આપેલું છે. હવે એના પછી વાત આવે છે કે પ્રક્રિયા વેગ અને વેગ અચળાંક તાપમાન, અહીંયા તાપમાન અને વેગ અચળાંક બંને એકબીજા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. તો એ સંબંધ દર્શાવતા સૂત્રો જે છે એ આર્હેનિયસ નામના વૈજ્ઞાનિકે આપણને આપ્યું છે. માટે સમીકરણને આપણે આર્હેનિયસ સમીકરણ તરીકે લખી શકાય. તો અહીંયા શોર્ટમાં ક્વેશ્ચન આવી શકે કે આર્હેનિયસ સમીકરણ લખી તેના પર્યાયો જણાવો અથવા તેમાં આવતા પદો સમજાવો. તો આર્હેનિયસ સમીકરણ લખવાનું છે તમારે K બરાબર A e−EA/RT. અહીંયા K છે એ વેગ અચળાંક છે, K એ વેગ અચળાંક છે, એ આર્હેનિયસ અચળાંક છે, આર્હેનિયસ આવૃત્ત અવયવ પણ કહેવાય. અહીંયા E જે છે એ એક આધાર તરીકે લીધેલો છે અને એના ઘાતાંક છે -EA/RT. R એ વાયુ અચળાંક છે, T એ તાપમાન છે, EA શું છે તો એક્ટિવેશન એનર્જી, એનો શોર્ટ ફોર્મ EA. એક્ટિવેશન એનર્જી જેને સક્રિયકરણ ઉર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એ જૂલ પ્રતિ મોલમાં મપાય છે. સક્રિયકરણ ઉર્જા પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે સક્રિયકરણ ઉર્જા ખૂબ જ જરૂરી છે. એના વિશેની વાત હવે આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે કરીશું. તો સક્રિયકરણ ઉર્જા જે છે એ પ્રક્રિયા થવા માટે જરૂરી છે, એની આપણે વાત કરીશું. પણ ટૂંકમાં અહીંયા ક્વેશ્ચન હતો આર્હેનિયસ સમીકરણ લખો, તો આ તમે લખવાનું છે, એમાં આવતા પર્યાયો સમજાવો તો એમાં આવતા પદો તમારે બતાવવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્હેનિયસ સમીકરણ આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ અને એ આર્હેનિયસ સમીકરણમાં એક પદ આપણે આવતું હતું કે K બરાબર A e−EA/RT, જ્યાં EA એટલે એક્ટિવેશન એનર્જી જેને આપણે સક્રિયકરણ ઉર્જા તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ સક્રિયકરણ ઉર્જા શું છે એને સમજવાનું છે આજે આપણે. તો અહીંયા સક્રિયકરણ ઉર્જા સમજવા માટે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક વાત કરી લઉં કે આ જે ટૉપિક છે વેગ અચળાંક, વેગ ઉપર જે છે એ તાપમાનની અસર, પ્રક્રિયાના વેગ ઉપર તાપમાનની અસર અથવા તો વેગ અને તાપમાન વચ્ચેનો સંબંધ, આખા એક જ ટૉપિક જે છે એ ટૉપિક તમને બુકમાં આપેલો છે. એને આપણે અલગ અલગ પ્રશ્નો સ્વરૂપે આપણે તૈયાર કરી શકીએ. એટલે સક્રિયકરણ ઉર્જા એટલે શું સમજાવો પ્રશ્ન પૂછાય તો તમે આટલી બાબત લખી શકો છો. તો એના અંદર જે છે એમાં આર્હેનિયસ સમીકરણ K બરાબર A−EA/RT માં EA એક્ટિવેશન એનર્જી છે જેને આપણે સક્રિયકરણ ઉર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો એને સમજવા માટે હાઇડ્રોજન ગેસ અને આયોડિન ગેસ વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ અને 2HI ગેસ આપણને મળે છે. હવે આ પ્રક્રિયામાં હાઇડ્રોજનના અણુઓ અને આયોડિનના અણુઓ વચ્ચે સંઘાત થાય છે.
સંઘાત એટલે અથડામણ, અથડાવવું, સંઘાત થાય છે અને સંઘાત એટલે આ પરિસ્થિતિને આપણે એ કહીએ છીએ. તો સંઘાત થાય છે. સંઘાત થયા પછી મધ્યવર્તી સંકીર્ણ બને છે. મધ્યવર્તી સંકીર્ણ બને છે, જેને આપણે સી કહીએ છીએ. પોઝિશનમાં એક સિમ્બોલ આપ્યો છે. મધ્યવર્તી સંકીર્ણ બને છે, જે અલ્પજીવી હોય છે. અલ્પજીવી એટલે થોડાક સમય માટે જ બને, તરત જ એના બંધ જે છે એ ખૂબ જ નિર્બળ હોય છે. એ બંધ તૂટીને પછી નિપજમાં રૂપાંતરણ પામે છે, એટલે આપણને એચઆઈ નિપજ આપણને મળે છે. તો પરિસ્થિતિ એ અને પરિસ્થિતિ બી, એમાંથી બી એટલે નિપજ મળે છે ત્યાં સુધીની પ્રક્રિયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો અહીંયા પ્રક્રિયકોના અણુઓ સંઘાત પામીને મધ્યવર્તી સંકીર્ણ સંયોજન બને, એ બનવા માટે જે ઉર્જાની જરૂર પડે છે એ ઉર્જાને આપણે એક્ટિવેશન એનર્જી એટલે કે સક્રિયકરણ ઉર્જા કહેવાય છે. ફરીવાર કહી દઉં, પ્રક્રિયકના અણુઓ સંઘાત પામીને મધ્યવર્તી સંકીર્ણ બનાવે છે. આ મધ્યવર્તી સંકીર્ણ જે છે એ બનવા માટે જરૂરી ઉર્જાને સક્રિયકરણ ઉર્જા એક્ટિવેશન એનર્જી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આને આપણે આલેખ દ્વારા પણ સમજી શકાય. સ્થિતિ ઉર્જા વિરુદ્ધ પ્રક્રિયા અક્ષનો આલેખ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે મળે છે. એ સ્થિતિ એટલે અહીંયા પ્રક્રિયકના અણુઓ અથડાય છે અને બી સ્થિતિ એટલે આપણને નિપજ મળે છે. તો અહીંયા એમાંથી આપણને સી બને છે. અહીંયા સક્રિયકૃત સંકીર્ણ બને છે, જે અસ્થાયી હોય છે, એટલે એના બંધ તૂટીને તરત જ નિપજમાં રૂપાંતરણ પામે છે. એટલે અહીંયા આ પ્રક્રિયા અક્ષ જે છે એ પ્રક્રિયા અક્ષ એ અહીંયા ઉર્જાનો તફાવત બતાવે છે. ઉર્જાનું શું બતાવે છે? તફાવત, એન્થાલ્પી ફેરફાર બતાવે છે. અહીંયા પ્રક્રિયાની એન્થાલ્પી ફેરફાર, અંતિમ અહીંયા ઉર્જા જે છે એ પ્રક્રિયકો અને નિપજો ઉપર આધાર રાખે છે, એના સ્વભાવ ઉપર આધાર રાખે છે. અહીંયા કોઈ એક પ્રક્રિયકની છે એ કોઈ એક પ્રક્રિયકની ઉર્જાને ધ્યાનમાં લઈને આપણે પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કરી શકતા નથી, પણ અહીંયા અથડામણ પામતા, સંઘાત પામતા અણુઓના અંશને ધ્યાનમાં લઈ અને પ્રક્રિયાનો આપણે અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ. પ્રક્રિયા થશે કે નહીં, પ્રક્રિયા નિપજ આપશે કે નહીં, એના માટેની સંભાવના અને એક્ટિવેશન એનર્જી એકબીજા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. પ્રક્રિયાની સંભાવના અને એક્ટિવેશન એનર્જી વચ્ચેનું રિલેશન કે જો ઈએ કરતાં, એક્ટિવેશન એનર્જી સક્રિયકરણ ઉર્જા કરતાં વધુ ગતિ ઉર્જા ધરાવતા અણુઓ વચ્ચે સંઘાત થાય તો નિપજ મળશે. એક્ટિવેશન એનર્જી કરતાં વધારે ઉર્જા ધરાવતા અણુઓ અથડાય ત્યારે અથડામણ પામતા અણુઓની ઉર્જા વધારે હોવી જોઈએ કોના કરતાં? એક્ટિવેશન એનર્જી કરતાં. તો એ જે છે એ સંઘાત નિપજ રચે છે એમ આપણે કહી શકીએ છીએ. બીજા નંબરમાં, જો એક્ટિવેશન એનર્જી કરતાં ઓછી ઉર્જા ધરાવતા અણુઓ સંઘાત પામશે, અણુઓ અથડાશે તો નિપજ આપતા નથી. એટલે ક્યારે નિપજ મળશે, ક્યારે નહીં મળે, એની આપણે સંભાવના અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. એટલે આપણે અહીંયા લખી શકીએ એક્ટિવેશન એનર્જી ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ સંઘાત પામતા અણુઓની ઉર્જા, તો આપણને શું મળે છે? નિપજ મળે છે. તો આ પ્રમાણે જે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો સક્રિયકરણ ઉર્જા એટલે શું એ આપણે સમજી શકીએ. તો સક્રિયકરણ ઉર્જાની આપણે વાત કરી ચૂક્યા. હવે એના અંદર બાબત છે લુડવિગ બોલ્ટ્ઝમેન અને જેમ્સ ક્લાર્ક મેક્સવેલ જે છે એ મેક્સવેલે એક અણુઓના અંશ અને એની ગતિ ઉર્જા વિશેનો અભ્યાસ કર્યો છે અને એના એક આલેખ આપણને અહીંયા બતાવેલો છે. એ આલેખની સમજૂતી મેળવીએ તો અણુઓનો અંશ જે છે, બોલ્ટ્ઝમેન અને મેક્સવેલે એ અણુઓના અંશ અને ગતિ ઉર્જા બંને વચ્ચેનો સાંખ્યિકીય શાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરીને સંબંધ મેળવ્યો છે. તો અણુઓનો અંશ એટલે NE/NT થાય, કુલ અણુઓ, અને NE એટલે E ઉર્જા ધરાવતા અણુઓની સંખ્યા. E ઉર્જા ધરાવતા અણુઓની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ અણુઓ કરશો એટલે અણુઓનો અંશ મળે છે. એ અણુઓના અંશ અને ગતિ ઉર્જા E વિરુદ્ધ આલેખ જે છે એ આલેખ આપણને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણેનો આલેખ આપણને મળે છે. હવે આ આલેખમાં આપણે જોઈશું તો અણુઓનો અંશ જે છે, જેમ જેમ ગતિ ઉર્જા વધે છે એમ અણુઓના અંશ વધે છે અને એક મહત્તમ પીક સુધી પહોંચે છે, મહત્તમ શિખર સુધી પહોંચે છે. ત્યાર પછી અણુઓનો અંશ જે છે એની સંખ્યા ઘટતી જોવા મળે છે. તો આ જે મહત્તમ શિખર છે એ શિખર એ જે ગતિ ઉર્જા આપણને મળે છે એ ગતિ ઉર્જાને આપણે સૌથી વધુ સંભાવ્ય ગતિ
ઉર્જા ધરાવતા અણુઓનો અંશ આપણને અહીંયા મેળવી શકાય, એટલે સૌથી વધુ સંભાવ્યતા ગતિ ઉર્જા આપણને અહીંયા મળે. આ શિખરથી તમે ઉપર કે નીચે તરફ જાઓ તો તમે જે છે આમ ઉપર કે નીચે તરફ જશો તો એ અણુઓના અંશ જે છે એ અણુઓના અંશ એ સંખ્યા ઘટતી જોવા મળે છે. હવે પ્રક્રિયા ઉપર તાપમાનની અસર, પ્રક્રિયા વેગ ઉપર તાપમાનની અસર સમજવા માટે આ જ બાબત આપણને જરૂરી બને છે. આ જ બાબત આપણને જે છે ઉપયોગી થાય છે કે અણુઓનો અંશ અને ગતિ ઉર્જા વિરુદ્ધ આલેખ જે છે એ ટી તાપમાને દોરવામાં આવે છે તો આવો આલેખ મળે છે. હવે આ આલેખમાં આપણે અહીંયા ટી તાપમાને આ આપણને આલેખ મળે છે. હવે 10 ડિગ્રી આપણે તાપમાન વધારવામાં આવે એટલે કે અહીંયા ટી તાપમાને આલેખ હતો, હવે T+10 તાપમાને આપણને આલેખ દોરીએ તો એ આલેખના અંદર જે છે એમાં તાપમાન વધારવામાં આવે છે ત્યારે અહીંયા મહત્તમ જે અણુઓનો અંશ જે છે એ મહત્તમ અણુઓનો અંશ એ વધુ ઉર્જા ધરાવતા તરફ ખસે છે. એટલે એને કારણે આ આલેખ છે એ જમણી બાજુએ વધારે ખસે છે. એટલે જમણી બાજુએ ખસે છે, પહોળો થાય છે, એટલે આલેખ આપણને આવો મળે છે. હવે આપણને આલેખ આવો મળશે અને આ આલેખ ક્યારનો હોય છે? T+10 તાપમાને. એટલે અહીંયા જે આપણને ઉર્જા મળતી હતી એના કરતાં અહીંયા ઉર્જા વધારે મળશે. આના કરતાં આ EA છે એના E2 છે, EA કરતાં E2 વધારે થશે. એટલે વધારે ઉર્જા તરફ આલેખ ખસે છે. ક્યારે? તાપમાન વધારવામાં આવે છે ત્યારે. તો એના કારણે શું થાય કે અહીંયા જે છે એ અહીંયા આ જે માર્કિંગ કરીએ છીએ આપણે, અહીંયા એક શેડ બતાવ્યો છે તમને, પણ તો આ જે અણુઓનો અંશ બતાવે છે, અથડામણ પામતા અણુઓનો અંશ બતાવે છે. અને જ્યારે આ ટી તાપમાને છે, હવે જ્યારે T+10 તાપમાને અથડામણ પામતા અણુઓનો અંશ જોવો હોય તો એ આપણને અહીંયા આટલો સુધી મળે. આ તો ખરો જ, એના સાથે આ વધી જાય છે. એટલે ખૂબ જ અથડામણ પામતા અણુઓની સંખ્યા વધતી જાય છે. અથડામણ પામતા અણુઓ જે છે એ અણુઓની સંખ્યા વધતી જાય છે, એટલે એમની ઉર્જા વધતી જાય છે. અથડામણ પામતા અણુઓની ગતિ ઉર્જામાં શું થાય છે? વધારો જોવા મળે છે. અને એને કારણે સક્રિયકરણ ઉર્જા કરતાં T+10 તાપમાને અથડામણ પામતા અણુઓની ઉર્જા વધી જાય છે, જેને કારણે પ્રક્રિયાનો વેગ જે છે એ પ્રક્રિયાનો વેગ બમણો થઈ જાય છે. એ આપણે આ આલેખ દ્વારા સમજી શકાય છે. અહીંયા આલેખનું અહીંયા જે ક્ષેત્રફળ છે એ ક્ષેત્રફળ અચળ જ રહેતું હોય છે, કારણ કે કુલ સંભાવ્યતા 1 થતી હોય છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે તાપમાન વધારતા જે છે એ આલેખ જમણી બાજુ ખસે છે, જેને કારણે અહીંયા છાયાવાળો ભાગ બતાવેલો છે, જે માર્કિંગ કરીને ભાગ બતાવ્યો છે એ અથડામણ પામતા અણુઓની સંખ્યા બતાવે છે. પહેલાં આટલી જ હતી, હવે અથડામણ પામતા અણુઓની સંખ્યા વધતી જોવા મળે છે. અને જ્યારે અથડામણ પામતા અણુઓની સંખ્યા વધી જાય એટલે કુલ ગતિ ઉર્જા વધશે, અને એને કારણે જે છે એને કારણે તાપમાન વધતા પ્રક્રિયાનો વેગ બમણો થાય છે, એ આપણે સમજી શકીએ છીએ. મિત્રો, આર્હેનીય સમીકરણની આપણે વાત કરી ચૂક્યા છીએ. એ આર્હેનીય સમીકરણને ઉકેલ મેળવવા માટે આપણે આલેખની રીતથી અથવા તો એને આપણે જુદા જુદા તાપમાને લખીને આપણે એક્ટિવેશન એનર્જી કઈ રીતે ગણી શકાય એ આપણે અહીંયા સમજીએ. તો આર્હેનીય સમીકરણને આલેખ દ્વારા સમજૂતી. આર્હેનીય સમીકરણ આપણે જાણીએ છીએ કે બરાબર A e−EA/RT, જેને આપણે આર્હેનીય સમીકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ આર્હેનીય સમીકરણમાં આપણે નેચરલ ઘાતાંક લેવામાં આવે તો ln k બરાબર -EA/RT એ અહીંયા એમને લખાશે અને પ્લસ ln A થશે. તો આ પ્રમાણેનું આપણને સમીકરણ મળે. હવે આ સમીકરણને y બરાબર mx + c સાથે આપણે સરખાવીએ, જે સુરેખ રેખાના સમીકરણ છે. તો y અક્ષ ઉપર ln k અને x અક્ષ ઉપર જે છે એ x અક્ષ ઉપર અહીંયા EA
એટલે 1/T એનો આલેખ દોરવામાં આવે તો આપણે અહીંયા આલેખ જે છે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એનો આલેખ આપણને મળે છે. અહીંયા ln k અને અહીંયા જે છે એ 1/Tનો આલેખ છે. એ આલેખ આપણને સુરેખ રેખાનો મળે છે. આલેખ આપણને આ રીતનો મળે છે. હવે આ આલેખમાં જે છે એ આલેખમાં અહીંયા આંતરછેદનું મૂલ્ય c જે છે એ c બરાબર ln a થાય છે, આંતરછેદનું મૂલ્ય. અને આલેખનું અહીંયા ઢાળનું મૂલ્ય આપણે શોધીએ છીએ તો એ ઢાળનું મૂલ્ય m બરાબર માઇનસ અહીંયા EA/r જેટલું મળે છે. એટલે અહીંયા માઇનસ EA/r જેટલું ઢાળનું મૂલ્ય આપણને મળશે. હવે આંતરછેદના મૂલ્ય ઉપરથી અહીંયા આવૃત્ત અવયવ આર્હેનિયસ અચળાંક એ મેળવી શકાય છે. આર્હેનિયસ અચળાંક મેળવવો હોય તો આપણે આલેખ દોરીને જે આંતરછેદ મળે એમાંથી આપણે જે છે એ ln દૂર કરીને આપણે મેળવી શકીએ. ટૂંકમાં અહીંયા જે આંતરછેદ ઉપરથી અચળાંક એનું મૂલ્ય મળે અને ઢાળનું મૂલ્ય શોધવામાં આવે આલેખ ઉપરથી તો એ ઢાળનું મૂલ્ય અને અહીંયા વાયુ અચળાંકના મૂલ્ય ઉપરથી આપણને એક્ટિવેશન એનર્જી આપણને મળી શકે છે. એટલે EA આપણે મેળવી શકીએ છીએ. બીજી એક બાબત છે અહીંયા EA અને અહીંયા જે છે એ T, EA અને T એકબીજા સાથે વ્યસ્ત સંબંધમાં છે. એટલે તાપમાન વધે તો એક્ટિવેશન એનર્જીમાં ઘટાડો થાય. એટલે એક્ટિવેશન એનર્જી ઘટે તો એને કારણે પ્રક્રિયાનો વેગ વધે છે. અથવા તો આપણે એમ કહી શકીએ કે તાપમાન અને વેગ જે છે, તાપમાન અને વેગ એ સમપ્રમાણમાં છે. એટલે જેમ જેમ તાપમાન વધે એમ પ્રક્રિયાના વેગમાં વધારો થાય છે એ આપણે અહીંયા સમજી શકીએ છીએ. તો આલેખ દોરીને પણ આપણે એક્ટિવેશન એનર્જી સક્રિયકરણ ઉર્જા મેળવી શકાય. ચલો આલેખ ન દોરવો હોય તો આપણે EA શોધવા માટેનું સમીકરણ આપણે તારવી શકીએ કે આર્હેનિયસ સમીકરણ k બરાબર e−EA/RT. આની અંદર આપણે નેચરલ ઘાતાંક લીધો છે ln k બરાબર -EA/RT ln A. હવે આ સમીકરણને બે જુદા જુદા તાપમાને લખીએ. જુદા જુદા તાપમાને T1 તાપમાને વેગ અચળાંક k1 છે, T2 તાપમાને વેગ અચળાંકને આપણે k2 લખીએ. તો આ સમીકરણમાં ln k1 કરીશું તો અહીંયા T1 આવશે. ln k1 બરાબર -EA/RT1 ln A. એ જ પ્રમાણે અહીંયા k2 કરીશું તો અહીંયા T2 આવશે. ln k2 બરાબર -EA/RT2 વત્તા ln A. સમીકરણ 1 અને 2 મળે છે. હવે સમીકરણ 2 માંથી 1 બાદ કરવાનું. તો 2 માંથી 1 બાદ કરો એટલે ln k2 માઇનસ ln k થશે. ln k2 માઇનસ ln k1 થશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા આ બાબત છે એને આપણે બાદબાકી કરીએ તો એમાં 2 માંથી બાદ કરવાનું છે. એટલે 2નું જે સ્વરૂપ છે આપણે અહીંયા લખી દીધું -EA/RT2 પ્લસ ln A માઇનસ કરીને EA/RT1 વત્તા ln A થાય. પણ અહીંયા માઇનસ છે અને અહીંયા પણ માઇનસ આપણે પ્લસ કરીએ છીએ તો EA/RT1 અને આ ln A ધન છે એ ઋણ થશે કારણ કે આગળ આપણે માઇનસ મૂક્યું છે એટલા માટે. અને માઇનસ ત્યાં પ્લસ થશે. એટલે એને કારણે હવે આમાં ln ને કોમન કાઢશો તો k2/k1 મળશે. અને આની અંદર EA/RT ને કોમન કાઢશો ધન, EA/RT ને કોમન કાઢશો ધન કાઢો છો તો અહીંયા ધ્યાન આપો, અહીંયાથી જોવાનું EA/R કોમન કાઢો છો તો આની અંદર જે છે 1/T1 એમનેમ રહેશે અને આ બાજુ -1/T2 રહેશે અને ln A આ માઇનસ ln A નીકળી જશે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા આ આપણને જે મળ્યું છે lnની જગ્યાએ આપણે હવે લોગ લેવાનું અને એમાં આપણે જાણીએ છીએ 2.303 log k2/k1 બરાબર EA/1/T1 -1/T2. આ જ સમીકરણ છે, માત્ર lnની જગ્યાએ શું લખ્યું છે 2.303 log. હવે 2.303 ને બરાબરની પેલી બાજુ લઈ જાઓ તો એ છેદમાં જશે તો અહીંયા આવશે log k2/k1 બરાબર EA/2.303R 1/T1 -1/T2. આ સમીકરણ મળે. અથવા તો આપણે એને અહીંયા હજુ લસા લઈને આપણે મૂકીશું તો આ પ્રમાણેનું સમીકરણ મળે. તો આ બંને સમીકરણ ઉપરથી જુદા જુદા તાપમાને જ્યારે વેગ અચળાંકના મૂલ્યો આપેલા હોય ત્યારે આપણે એક્ટિવેશન એનર્જી આપણે શોધી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા વેગ અચળાંક ઉપર તાપમાનની અસરનો આખો એક ટોપિક છે બુકમાં, એ જુદા જુદા ક્વેશ્ચન સ્વરૂપે આપણે અહીંયા પૂરો કર્યો છે.